श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा बुद्धू नाम कुलाल एक सतगुर को सिख धीर। भाई संतोख सिंह जी कवि चूड़ामणी श्री गुरप्रताप सूझ ग्रंथ के करता लिखते हैं कि भाई बुद्धू नाम का धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी के घर का बड़ा धीरजवान ये सिख है। ये भाई बुद्धू कुलाल जाति के नाल संबंधित है। कुलाल जाति कहते ने घुमियार जाति, जिन्हों अज असी प्रजापत करके भी वो नाम सदीदा है। गुरु पातशाह महाराज जी का बड़ा ये धीरजधारी सिख है ते घुमियार जाति के नाल संबंधित है। जगत विच इहदा नाम बुद्धू करके प्रसिद्ध है। लाभपुर मैं तिसको सदन जाद गुरु के धीर। ये लाहौर दा रहण वाला है, इहदा घर लाहौर दे विच है ते सतगुरु जी दे चरनां दे विच हाजिर हुंदा है। चौपई सिखियन की सेवा करई। गुरु कीआं सिख संगतां दी गुरसिखां दी बड़ी भावना दे नाल सेवा करदा है। धर्म किरत की जीवा तरई। ते धर्म दी किरत करके ये अपनी उपजीविका करदा है। देखो किरत कोई भी है मालिक ने बख्शिश कीती, पर वो किरत जिहड़ी है धर्म दी किरत होवे, गुरु दे अनुसारी किरत होवे। भाई बुद्धू धर्म की किरत करदा है, अपनी जीविका करदा है। गुरु भरोसे पार करंदा। ते सारी अपनी किरत जिहड़ी है वो गुरु दे भरोसे ते करदा है। अपने सब कारज निभांदा। ते इसे तरह अपने सारे कारज जिहड़े वो निभाउंदा है। लाए नींद का पीर बजावे। इन्हें बहुत सारे इटां दे आवे लाए हन। जयपुर में गुजर चलावे। ते नगर दे विच वेच करके ये अपना गुजरान चलाउंदा है। गुर सिखियन को करहे आहार। गुरु के सिखां दा आहार भोजन करदा है। गुरहे भावना हृदय बजारा। ते जो भी इहदे हिरदे दी भावना हुंदी है, सतगुरु जी रहमत करदे बख्शिश करदे इहदी भावना पूर्ण हो जाती। जो भी ये कारज आरंभ करदा उस कारज नूं आरंभ करके गुरसिखां दी सेवा करदा, भोजन करदा। गुरु की सिख संगत गुरु के प्यारे अरदास करदे ने, इहदी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। एक बार तिन कीर बजावा। एक बार भाई बुद्धू ने बहुत वड्डा आवे दा काम आरंभ किया। कई हजार दरब को लावा। ते तिस दे उपर कई हजारां दी तादाद दे विच धन जड़ा खर्चे, क्योंकि अपनी किरत करदियां जीव उस किरत नूं वधाउंदा है भी चलो इस वारी इन्ना लाभ होया, अगली वारी होर किरत वधाउने आ, होर कारोबार वधदा चला जाए। इसे तरह जीव अपनी किरत दे विच दिन रात मेहनत करदा है। ते भाई बुद्धू ने भी आवियां दा काम करदियां इटां पकाउण दा काम करदियां बहुत वड्डा इन्हें प्रोजेक्ट जिहड़ा सी आरंभ किया। बहुत वड्डा इन्हें आवे इत्यादक जिहड़े सी तैयार कीते, इटां पकाउणियां आरंभ कीतियां। इस कार्य दे विच कई हजार की तादाद दे विच इन्हें धन खर्च किया है। ते बहुत सारे मजदूर मेहनती जीव जड़े सी इस कार्य दे विच लाए हन। जो मजदूर लोग इटां लिया के रख रहे ने, बहुत सारा बालन लिया के पा रहे हैं। ते इस कारज नूं करदियां होइयां ये पहाड़ की तरह बहुत उच्चा आवा जिहड़ा सी कर दिता। बहुत सारा बालन का ढेर लाया, इटां का ढेर लाया, ये चंगा उच्चा जिहड़ा सी आवा तैयार किया है।
ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਗਤ ਲਗਿਓ ਅਦਕ ਹੀ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦਾ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਲਣ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਜੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਵਪਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਜਾ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਜਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। 100 ਤੋਂ 1000, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਨੀਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਜਟ ਨਿਕਲੇ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਧਨ ਖਰਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਧਨ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10, 20, 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਤਾਰਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀਏ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਧਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 500 ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੀਵ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਕੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਣਦੀ ਆ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਹਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਲੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਨ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਰਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀਏ, ਕਾਰਜ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਾਰ ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਰਤ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹਨੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਮਾ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਤਿਆਦਿਕ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਪ੍ਰਥਮ ਪਖੰਡਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਨਾ ਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਲ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੋਨੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੇ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ, ਕੋਟ ਬਿਗਨ ਲਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਨ ਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਸੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਸਦਨ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਜੈਸੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਰਾਗਨ ਚਾਰੂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਏ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਸੁਨ ਬੇਫਲ ਪਾਏ ਉਦਾਰੂ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਕੋ ਢੇਰ ਅਗਾਨੀ ਪਰਿਉ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਤ ਤੇ ਜੇ ਦਿਗ ਚਰਿਓ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਧਨ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਸ ਚਮਨ ਲੈ ਸੀਸ ਟੁਰਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਨ ਪਰ ਖਿਤ ਗੁਰ ਦੁੱਧ ਪਾਵੈ, ਤੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ ਦਰਸੈ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਗਨ ਮਨਹੁ ਸੰਭ ਬਿਜ ਪਰਸੈ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਬੁੱਧੂ ਜਾਏ ਉਪਾਇਨ ਧਰੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਪਾਵੇ ਅਰਦਾਸ ਮੇਵਰੇ ਕਰੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਜੀ ਕੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਤੁਮਾਰਾ, ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਾਜਤ ਰਾਵਰ ਸਿਦਕ ਉਦਾਰਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਦਕ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਧਨ ਸੰਗ ਪਜਾਵਾ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਧ ਹੋਤ ਅਬੈ ਚਲ ਆਇਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਟੈ ਨਿਕੋ ਪਾਤ ਤੁਮਾਰਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾ ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਪਕਣਾ ਕਰੇ। ਚਹਿਤ ਕਹਾਇਓ ਵੈ ਨ ਹੋਐ ਨ ਤੇ ਬਿਗਾੜਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਰੁਣਾ ਭਰੇ ਰਸੀਲੇ ਨੈਣ, ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਐਨ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇਤਰ। ਸੁਣ ਇਸ ਕੋ ਬਿਖ ਕਰ ਕਹਿ ਪੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਰਜ ਤੋਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਪ ਈਟ ਕਾ ਹੋਵਹਿ ਨਿਕੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਰਹੁ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਜੀਗੇ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਨ ਸੁਨ ਤੈ ਤਬ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਭਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਆਇਓ ਲਵਪੁਰੀ ਮਹਾਨੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਪਰ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਜਾਵੈ ਅਗਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਆਵੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਮਹਿ ਮੂਰੀ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਕੇ ਈਟ ਭਰੀ ਬਹੁ ਮੋਲੀ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੋ ਆਹਾਰ ਅਜਵਾਵਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਾਂ ਸਦਨ ਆਨ ਆਸ਼ੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਚਾਂ ਸਭ ਈਟ ਬਜਾਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਧਨ ਤੈਨੋ ਜਿਸ ਤੇ ਨਿਤ ਲਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਸਦਨ ਜਾਏ ਕੈ ਕੀਨ ਸਤਿਆਰੀ, ਇਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਵਾਦਲ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਾਉਂਦੇ ਬੁਲਵਾਏ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਪੰਤ ਹੈ ਪਾਂਤ ਬਨਾਏ ਬਿਠਾਏ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੰਗਤਾਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਵਰਤਾਏ ਆਹਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਜਮਨ ਕੀਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਛਕਣਾ ਕੀਤੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਆਸ਼ੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤੇ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਇਆ ਪਾਸ਼ੈ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਜਾਚਨਾ ਦੇਹੋ ਹਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਤੱਪੜ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ ਜਾਂ ਬੋਰਿਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ, ਇਵੇਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਮਲ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖ
ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗੁਰ ਹਿਤ ਤੇ ਕੀਨ ਸਤੈ ਤਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਕਰ। ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਆਪ ਵਰਤਿਓ ਸਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਆਵਤ ਕਰਤ ਆਹਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆਹਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵਰਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਾਤਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਧ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਰਦਾਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਾਥ ਬਖਾਰੇ। ਇਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਉਚਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੁੱਧੂ ਸਿੱਖ ਤੇਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਿੱਖ ਬਚਾਏ ਕਨੇਰੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ ਬਚਾਵਾ ਆਏ ਸੀ ਕੋ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਤੁਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਪਾਟਾਏ ਨੀਕੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਣਾ ਕਰਨ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਲੱਖੂ ਊਚ ਉਬਾਚਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੁੱਧੂ ਰਹਿਓ ਬਚਾਵਾ ਕੱਚਾ। ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਸੁਧਾ ਤੁਰ ਦੀਏ ਨਾ ਆਹਾਰ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਪਾਤਾ ਹੈ ਭਾ ਦੋਸ਼ ਉਲਾਰਾ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਆਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਸੋਨ ਬੁੱਧੂ ਲਖੂ ਸੰਗ ਕਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਲਖੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੱਡਾ ਨਵੀਨ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਮ ਕਾਰਜ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਵਾਚਾ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਹੈ ਬਜਾਵਾ ਰਹਿ ਨਾ ਕਾਚਾ। ਆਵਾ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਰਵੇਗਾ, ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਐਸੋ ਕੌਣ ਜੋ ਬਾਪ ਮਿਟਾਵੇ। ਐਸਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਦਾ ਸਫਲਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਦਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸਮੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਪ। ਆਪ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਕਰੇ ਹਮ ਦੇ ਤੋ ਸ਼ਰਾਪ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨੇ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਹਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿ ਬਚਾਵਾ ਕਾਚਾ ਜਾਨ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਰਵੇਗਾ। ਇਵ ਕਹਿ ਸਿੱਖ ਕੀਨ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਇਵੇਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਵਸ ਆਗਲੇ ਬੁੱਧੂ ਗਇਓ। ਜਦੋਂ
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਾਏ ਈਟ ਕਾ ਦੇਖਤ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਵੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਤਕ ਨਿਕਾਲੀ ਪੀ ਆਵਤ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਿਕਲਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੱਕੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਵਤ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਲਾਲ ਇੱਟ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਚੰਦ੍ਰਿਤ ਚਿਤ ਤੂਸ਼ਣ ਕਰ ਖਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਕਥਾ ਸਭ ਘਾਟਾ ਪਰਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲਾਭ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿੰਦ ਰੁਪਈਆ ਲਾਗਤ ਭਈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਟੀ ਸੋ ਮਾਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਸੂਰਤ ਰਿਣ ਦੇ ਤਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਆ ਕਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਫਸਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਰੂਪੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਰਜ਼ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨੇ ਪੁਰਖ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਮੂਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੇਠੋਂ ਉੱਠਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਹੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੋਈ ਦਬਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀ ਧੀਰ ਗੁਰ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਨ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੀਰਜ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੁਧਾਰਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਕਦੇ ਨਿਰਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਸੁਦਾਸਰ ਬੰਦਨ ਛਾਨੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰਤਾ ਬਨ ਬਖਾਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤੇ। ਰਾਵਰ ਬਾਗ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੋ ਦਇਓ ਆਹਾਰ। ਗੁਰੂ
ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਉ ਪਚਾਵਾ ਕਾਚਾ ਰਹਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੂਲ ਨਫਾ ਕੁਛ ਹਾਥ ਨ ਲਹਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮੂਲ ਤੇ ਨਾ ਨਫਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਅਲੰਬ ਤੁਮਰੇ ਬਿਨ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰਾਂ ਦੇਤ ਮੈਂ ਕਰਜ ਕਨੇਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਜੋ ਸੰਗਤ ਭੋਜਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਗਇਓ ਕਹਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਯਾਦ ਕਰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਥੋਂ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਇਓ ਦੋਸ਼ ਕਛ ਲੇਹੁ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਬੁੱਧੂ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਜਬ ਖਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਖਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਏਕ ਸਿੱਖ ਤਬ ਜਾਚਿਓ ਆਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਖੂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਨਹਿ ਆਹਾਰ ਮੈਂ ਦੀਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਚੋ ਰਹਿ ਤਾਹੇ ਬਚ ਕੀਨਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਆਵਾ ਪੱਕਣਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਭਾਖਿਓ ਐਸੋ ਨੈ ਕੋਏ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤ ਮਿਟਾਵੈ ਜੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਤੁਮਰੋ ਵਾਕ ਨਿਫਲ ਕਰ ਦਇਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਉਸ ਭਾਈ ਲਖੂ ਨੇ ਨਿਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ ਸਾਚ ਸਭ ਭਇਓ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਈ ਮੁਝ ਤੇ ਇਹ ਭੂਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਕ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਤਿਕੂਲ ਜੇ ਤੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਭਾਈ ਲਖੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਵਤ ਸੋ ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਤ ਆਹਾਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ ਨਾਥ ਤੇ ਹੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਵਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਦਾ। ਦੇਤ ਸਰਾਪ ਤਤ ਸ਼ਿਨ ਉੱਠ ਗਇਓ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧੂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਕੌਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਐਸੀ ਲੱਤ ਦੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਹਿੱਲੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਸੇ ਰੱਬ ਰੰਗੀ ਰੂਪ ਭਾਈ ਲੱਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਟਾ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਰਜਮਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਖੋਜਿਓ ਸੋ ਮਿਲਤ ਨਾ ਭਇਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੋਜਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦੂਸ਼ਣ ਠਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਬੁੱਧੂ ਕੇ ਜਿਤ ਚਿੰਤ ਮਹਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ। ਨਿਜੀ ਪੀਰਬ ਸੂਰਤ ਭਾਰੀ। ਕੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੜਾ ਪਛੋਤਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਦਿਓ ਦਰਬ ਵਿਵਹਾਰੀ। ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੋੜਾਂਗਾ। ਭਇਓ ਅਤੀਰਜ ਪੀਰ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਪੀੜਾ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਹੈ ਗਾਤੇ ਆਪ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਜਗ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੁਣਾ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਲਹਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਦੀ ਲਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਰਦਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਤ ਪਏ ਤੈ ਨੀਗਲ ਛਾਵਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਤਿਥ ਕੋ ਸ਼ੁੱਧਤ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇ ਬਾਪ ਅਚਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਚਲ ਹਨ। ਕਰਮ ਹਟਾਵਨ ਨਹਿ ਮਨ ਬਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਹਟਾ ਸਕਾਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਨਾ ਛੂਟੈ ਮੋਇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਹਟਾ ਸਕਾਂ। ਮੋਹਿ ਕਹੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਹਟਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਕਹਿਬੋ ਕੌਣ ਮਿਟਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਹਿਤ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰੇ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਆਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨ ਜਾਣ ਦੇਹ ਨਿਜ ਦੁਆਰੇ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਤਉ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪਛਾਨੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰਨ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਹਿ ਲਾਹੁਨੋ ਰਹਿ ਜਿਤ ਠਾਨੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਊਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਹਿ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਲਹੈ ਸਮੂਰਨ ਤੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਭੈਨਿਤ ਕਰਨੋ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਭੈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੁ ਅਨਾਦਰ ਨਹਿ ਮਨ ਧਰ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕੋ ਜਾਣਹਿ ਮਿਠੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਸਨਮੁਖ ਮਿਲਹਿ ਲਹੈ ਜਿਤ ਈਠੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਕਾਰਜ ਤੇਰੋ ਦੇਹ ਸਵਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਨ ਕਰਹੁ ਕਬਹੁ ਅਸਬਾਦ, ਮੁੜ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਅਨਾਦਰ ਹੈ ਦੁਖਦਾਰ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਨਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਨੀਂਦ ਬਚਾਵੇ ਜੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹਨ, ਵਿਕਹੇ ਮੋਲ ਪਾਕੀ ਕੇ ਸੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣਗੀਆਂ। ਰੇ ਉਤਰੈ ਅਰ ਨਫਾ ਸੁਪਾ, ਤੇਰਾ ऋण ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖਨ ਸੇਵਾ ਸੁਖੀ ਰਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਸੁਖੀ ਰਵੇਂਗਾ। ਬਾਜ ਕਹਾਏ ਬਦਨ ਕਰ ਗਇਓ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਿ ਜਾਏ ਵਿਕਾਸਤ ਭਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਪਿਲਰੀ ਹੇਰਤ ਪਛਤਾਵ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਜ ਸਿਮਰਤ ਧੀਰਜ ਪਾਵ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਵੀ ਧਾਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਝਰੀ ਬਰਖਾ ਬਹੁ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਵਰਖਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਅਮਰ ਬਚਾਵਾ ਭਇਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਆਸ ਪਾਸ ਕੋਈ ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨੀਵ ਦੁਰਗ ਕੀ ਭਰਨੀ ਤਵੈ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਨਰਪਤ ਸ਼ਾਹੀ ਖੋਜਤ ਸਵੈ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੋਕ ਖੋਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ ਈਟ ਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਬਣਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਨ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਸੁਧ ਕੋ ਸੁਣ ਬੁੱਧੂ ਬੁਲਵਾਏ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਟਾਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੋਲ ਈਟ ਕਾ ਕੇਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਮ ਪਾਕੀ ਤਿਮ ਕਾਚੀ ਦੇਵੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਮੁੱਲ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾੜ ਘਾਟ ਅਪਰਨ ਕੁਛ ਲੇਵਾ, ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਰਗ ਨੀਵ ਬਿਗੜੈ ਨਹਿ ਕੈਸੇ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਵਿਗੜਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਓ ਦਰ ਬੁੱਧੂ ਕਰ ਗੈਸੇ, ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਵੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਮੂਲ ਨਫਾ ਸਭ ਭਰਿਓ ਸੁਪਾਲੇ, ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੇ ਨਫਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਕੋ ਲਖਿਓ ਵਿਸਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਖ ਕੋ ਬਾਗ ਨ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਕਹਿਓ ਪ੍ਰਥਮ ਨਿਫਲਾਇਓ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਫਲਾ ਲਿਆ, ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕੀ ਕੇ ਮੁੱਲ ਕਾਚ ਵਿਕਾਈ, ਪੱਕੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕੱਚੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਿਕਾ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੁਨ ਕੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੁਦਾਈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਸ ਦੇਵ ਨਿਜ ਬੰਜ ਨਿਫਲਾਇਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਭੀਸ਼ਮ ਕੋ ਸਾਚੋ ਦਿਖਲਾਇਓ, ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਨਿਫਲ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਹੋ ਨ ਸ਼ਸਤਰ ਜੁਗ ਮੈਂ ਕਹਿਓ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਫੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਵਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ, ਭਗਤ ਨੇ ਭੀਸ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਆਪਨ ਪ੍ਰਤਕਿਆ ਤਜ ਰਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੱਗਿਆ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਾਰਨ ਹਿਤ ਤੇ ਤਾਹੀ, ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਕੀਤੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੁਰੋਂ ਬਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਚਲੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਹੈ।
कि मालक दा मुढ़ कदीमां दा सुभाअ है, अपने सेवक की आपे रखै, आपे नाम जपावै। जां जां काज करत सेवक की, तहां तहां उठतावै। सेवक को निकटी होए दिखावै, जो जो कह ठाकुर पै सेवक तत्काल आवै। मालक किरपा करे, रहमत करे, सारे प्यार सहित सिख संगतां गुरु की महिमा नूं करदियां होइयां प्यार सहित जपण लगे। वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु वाहिगुरु धन वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सतगुरु रहमत करन, उपदेश साडे हिरदियां ते वसे। विचारां करदियां होइयां बेअंत भुलां चुकां दी खिमा सतगुरु सब दियां हाजरियां प्रवान करन। नाम दान गुरसिੱਖੀ जीवन दियां दातां बख्शिश करन। ये लोक सुखीए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की